السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورڈ۔ میرے دل کا سکون ہو تم، قسط نمبر 22۔ میں راستے میں ہوں ٹائگر، بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا تم لوگ، اسد یقین دلاتے ہوئے بولا۔ اپنی پرواہ نہیں ہے مجھے اسد خان، اگر دل کو ایک خروش بھی آئی تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ ٹائگر پورے زور سے دھڑا تھا، اسد کو لگا کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا ٹائگر کی دھاڑ سے۔ ٹائگر کے اندر دل کو کھو دینے کا ڈر اس قدر حاوی تھا کہ اس کی آواز سے اس کا ڈر ظاہر ہو رہا تھا۔ دشمن نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا، موت پل پر ٹائگر کئی باتیں جا رہی تھی۔ ٹائگر گاڑی سے ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھ کر باہر کی طرف اپنے گن تانے ہوئے کتنے کی جان لے چکا تھا۔ فون کو بند کر کے دل کے پاس رکھتے ہوئے دل کے ہاتھ میں تھما کر بولا، میری جان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ دل رو رہی تھی، اسد آپ بھی گاڑی کے اندر آ جائیں اور گاڑی کو لاک کر دیں۔ اسد اپنا بھی لبوں سے ہلکا مسکرایا، کیا میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بزدلی کی موت مر جائے؟ دشمنیت چھپ کر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، مگر اصل مجھے آپ کی زندگی چاہیے۔ آپ اندر آ جائیں پلیز، آپ کو میری قسم، گاڑی لاک کر دیں۔ اسد کی گاڑی بل پروف تھی، اس لیے اندر سے خطرہ نہیں تھا۔ دل میرے پاس وقت نہیں ہے، دشمن مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، میری بات غور سے سنو۔ وہ دل کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے دیکھ کر کے بولا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، یہ میرا آرڈر ہے۔ پہلے والی غلطی دہرانا مت، دل کچھ بھی ہو ہے تم گاڑی سے باہر مت آنا، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اسد دل کے سینے سے کے ساتھ لگ کر رونے لگی، اگر تم گاڑی سے باہر نکلی اور کسی نے تمہیں چھوا تو میں مر جاؤں گا۔ اسد آپ میں جان ہے میری، تم عزت ہو۔ اسد شہریار کی، اور اگر تمہاری عزت پر آنچ آئی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ دل کے چہرے کو چومتا ہوا گاڑی سے اترنے لگا۔ دل کو تم صرف اور صرف اسد شہریار کی ہو، جتنا پیار میں نے تم سے کیا اتنا کسی عاشق نے اپنے محبوب سے نہیں کیا ہوگا۔ دل اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں واپس لوٹ کر آیا تو ضرور بتاؤں گا اسد شہریار آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ دل گاڑی کے اندر تڑپ کر رو رہی تھی، مگر اسد دل کی گاڑی کو لاک کر دشمن کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے دھڑا دھڑ گولیاں چلا رہا تھا۔ دل اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے چیخ چیخ کر اسد کو آوازیں دے رہی تھی۔ اسد پہلے سے ہی زخمی تھا، اوپر سے دشمن اس کے بے حد نزدیک آ چکے تھے۔ دل کی وجہ سے انہوں نے اسد کو 3-4 گولیاں لگ چکی تھی اور اسد کا پورا وائٹ شرٹ خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ دل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے بال نوچ نوچ کر چیخیں مار کر رو رہی تھی۔ چیخیں مارتے مارتے دل ٹینشن سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی، اس کے پاس مسکان اور اسد کھڑے تھے۔ مسکان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، اسد بھی بے حال تھا۔ دل نے ڈری ہوئی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور پوچھا، بھائی اسد کہاں ہے؟ اسد نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، مسکان منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ دل کو آج 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، جس سے ان کے دماغ پر کافی گہرا اثر ہوا ہے۔ بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں وہ نہیں سننا چاہتی جو آپ اس وقت مجھے سنانا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، ایسا کوئی الفاظ منہ سے مت نکالیے گا جس کو میں سن نہیں پاؤں۔ دل اسد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے رو رو کر التجا کر رہی تھی، نور بیٹا، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی رضا پر راضی نہ ہونے والے، اس لیے میرے بچہ صبر سے کام لو۔ بھائی پلیز چپ ہو جائیں، میں نے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، بس مجھے اسد سے ملا دیں۔ نور، اسد اب اس دنیا میں نہیں رہا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بہن سے اتنا گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اسد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دل پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی ڈرپ نالیوں کھینچ رہی تھی۔ دل بیٹا ایسا مت کرو، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسد روتی ہوئی آنکھوں سے دل کو ہاتھ پکڑے ہوئے بولا، چھوڑ دیں آپ مجھے، میرا کیا نقصان ہوگا، میرا تو سب بڑا نقصان ہو چکا ہے، میری تو دنیا ختم ہو گئی ہے، میری بلا سے اب پوری دنیا میں آگ لگ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص میرے جینے کی وجہ تھا جب وہ نہیں رہا تو مجھے کیا لینا ہے اس دنیا سے، میں اپنی جان لے لوں گی۔ ویسے بھی مجھے تو خود ہی اسد نے کہا تھا کہ جب اس کو کچھ ہو جائے تو میں اپنی جان لے لوں، اس لیے میں اپنے اسد کا کہنا ضرور مانوں گی اور میں اپنی جان لے لوں گی، ہاں میں ایسے ہی کروں گی۔ دل خود سے ہی باتیں کی جا رہی تھی، دل کا دماغی سلطنت بگڑ رہا تھا۔ وہ کبھی روتے روتے ہنستی لگتی، کبھی ہنستے ہنستے رونے لگ جاتی تھی، مگر رونے اور ہنستے میں صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام اس کی زبان پر تھا، اسد۔ اسد اپنی بہن کو اسد کے غم میں پل پل پاگل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ دل ڈپریشن میں جا چکی تھی، آج وہ خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انڈر مافیا پر راج کرنے والا اسد میر خان آج اپنی اکلوتی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسد کو ٹھیک کرنے کے لیے اسد کا ہونا ضروری تھا۔
ڈاکٹر صاف جواب دے چکے تھے کہ اگر کسی میں جینے کی چاہ ہی نہ باقی رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، مریض میں جینے کی چاہت ہونی چاہیے۔ دل جینے کی چاہت ہی چھوڑ چکی تھی، اس وقت بھی پاگلوں کی طرح خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسد دروازے پر کھڑا ہوا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اپنی اکلوتی بہن کو پل پل پاگل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آپ سچ میں آ گئے ہیں، دل بیڈ سے اتر کر دیوار کے پاس کھڑی ہو کر اپنے تصور میں عصمت کو دیکھ کر بول رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ آپ کو نہیں پتا سب لوگ مجھے آپ کے بارے میں کتنی غلط باتیں بتا رہے تھے، مجھے تو پتا تھا کہ آپ واپس آ جائیں گے، آپ اپنے دل کو اکیلا تھوڑی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ دل دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکائے ہوئے تصور میں عصمت کو دیکھ رہی تھی۔ دل ہوش میں آؤ اور خود کو سنبھالو، عصمت بھائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مسکان دل کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ دل مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے روتی ہوئی بولی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، اس نے اپنے بنا جینا اس نے مجھے نہیں سکھایا۔ دل بلک بلک کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، مگر دل میری بہن جینا تو پڑے گا، اگر آپ اس طرح سے کرو گی تو اسد کا دفعہ کون؟ اور مجھے دیکھو دل، جس کا اکلوتا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، میں بھی تو جی رہی ہوں نا۔ مسکان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ مسکان کو کتنی مشکل سے اسد نے تھوڑا سنبھالا تھا، مگر دل کو دیکھ کر وہ بھی پھر سے بے قابو ہو کر رونے لگی۔ اس کی سوجی آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی کہ دل نے روتے ہوئے مسکان کو اپنے گلے لگایا۔ بے شک مسکان کا غم دل سے چھوٹا نہیں تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنے اکلوتے بھائی کو کھو دیا تھا، مگر دونوں کی نظر جب سامنے دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے اسد پر گئی تو اسد کا غم ان دونوں سے شاید بڑا تھا۔ اسد نے اپنے یار کو کھو دیا جو اس کا بازو تھا، ہنسنے کی وجہ تھا۔ اسد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے دل اور مسکان کے پاس آیا، ان کو زمین سے کھڑا کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ لوگ صرف صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں جو راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کا صبر آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ دونوں کو بیڈ پر بٹھا کر اسد سمجھانے لگا، مگر اسد کے دل میں اس وقت کیا طوفان اٹھ رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا سکتا، جس کو بتا سکتا تھا وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسد کافی طویل سفر طے کر کے ایک آئلینڈ پر پہنچ گیا۔ اب وہ ایک غار کے اندر داخل ہوا اور تھا غار کے کافی اندر آ کر اس نے چٹکی بجا کر پیچھے کھڑے ہوئے گارڈ کو وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا اور خود غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اسد آج پورے 5 مہینے کے بعد اسد سے ملنے کے لیے آئلینڈ پر آیا تھا۔ اسد غار کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی کرسی پر اپنے سر ٹکائے ہوئے اسد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ باہر سے ایک تنگ نظر آنے والی جگہ تھی، مگر اندر سے کافی وسیع اور کشادہ تھی، جہاں پر انسان آرام سے رہ سکتا تھا۔ اسد کو اس رات 3 گولیاں لگی تھیں، ایک بازو اور 2 سینے میں۔ اسد کی حالت بہت خراب تھی۔ جس وقت اسد وہاں پہنچا تو اسد وہاں پر نہیں تھا، وہ لوگ اسد کو لے جا چکے تھے اور دل گاڑی کے اندر بے ہوش تھی۔ گاڑی کو کافی نقصان پہنچایا گیا تھا دل کو گاڑی کے اندر سے نکالنے کے لیے، مگر گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دل کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو وہ لوگ وہاں سے اسد کو لے کر نکل گئے۔ اسد نے وقت پر دل کو گاڑی سے نکال کر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اسد کو اسد کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ زندہ ہے یا مر چکا، مگر اس جگہ کی حالت، دل کا گاڑی میں بے ہوش ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ ٹائیگر پر بہت بری طرح سے حملہ ہوا۔ ٹائیگر کا دل کو بچانے میں تو کامیاب رہا، مگر شاید خود دشمنوں کے شکنجے میں آ گیا۔ اس لیے اسد نے دل اور مسکان پر یہ ظاہر کر دیا کہ اسد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بات انڈر مافیا کی دنیا میں بھی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ٹائیگر مر چکا ہے۔ اسد کے لیے یہ وقت آسان نہیں تھا، ایک طرف اپنی اکلوتی بہن جس پر وہ پل پاگل ہوتے دیکھ رہا تھا، دوسری طرف مسکان جو نہ اچھے سے کھا سکتی تھی نہ سوتی تھی، اپنے بھائی کے غم میں وہ ہر وقت نڈھال ہو کر رہتی تھی۔ اوپر سے مسکان کا پریگننٹ ہونا اسد کے لیے اور بھی کڑا امتحان بن گیا۔ اسد خان کا وہ خوشگوار لمحہ جسے وہ کب سے جینے کی تمنا رکھتا تھا، جس طرح سے اس نے اپنا بچپن گزارا تھا اپنے ماں باپ کے بنا، وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد چاہتا تھا جس پر وہ دنیا کی ہر خوشی اپنی محبت نچھاور کر سکے، مگر اس وقت حالات ایسے تھے وہ تو اس لمحے کو بھی پوری طرح سے خوش ہو کر نہیں جی سکتا تھا۔ اسد خان کا دل اس وقت غم سے لبریز تھا، اس کا جگری یار اس سے دور ہو چکا تھا، زندہ تھا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسد بھلا اپنے یار سے غافل کیسے رہ سکتا تھا۔ اسد نے زمین آسمان ایک کر دیے اسد کو ڈھونڈنے کے لیے، آخرکار اس کی محنت رنگ لے آئی اور 1 ہفتے کے اندر ہی اسد نے اسد کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ان لوگوں نے اسد کو گولیاں مارنے کے بعد اپنی قید میں رکھ لیا تھا۔ اسد اپنی باہمت ٹیم کے ساتھ حوصلہ نہ ہارتے ہوئے آخرکار ٹائیگر تک پہنچ گیا۔ کیسے نہیں پہنچتا، یہ ٹائیگر کی تیار کی ہوئی ٹیم تھی جس پر اس نے اپنا دن رات وقف کر دیا۔ آ گئے تم اسد خان، آخرکار تمہیں میری یاد آ ہی گئی۔ اسد انتہائی غضبناک ٹون میں بولا، یار 5 مہینوں کے بعد مل رہے ہیں، کم سے کم گلے تو لگ جاؤ۔ اسد ان کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا تو اسد نے اپنے ہاتھ سے اسد کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے کر دیا۔
मुझे कोई मोहब्बत का बुखार नहीं चढ़ा जो तुम्हें गले लगाता फिरूं, तुम जैसा घटिया यार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। असद की ज़ुबान और नज़रों से कहर ही ढा रहा था। क्या हो गया यार, क्यों मुंह में अंगारे लिए हुए बैठे हुए? हाँ, कम से कम मुझे सफाई का मौका तो दो। असद असमत के पीछे पास बैठे हुए बोला। असद खुद को टाइगर के गुस्से के लिए तैयार करके आया था। ऐसे आइडिया था कि टाइगर इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह है जो हर वक्त बाहर निकल कर अपने दुश्मन के टुकड़े करने के लिए बहुत बेचैन था। असद इसे यहाँ पर छोड़ के गया था, वापस 5 महीने के बाद इसे मिलने आया था, मगर असद को हर बात की खबर थी। टाइगर की हर ज़रूरी मेडिसिन इसने यहाँ पर मुहैया कर दी थी। फुल सिक्योरिटी में इन 4 महीने के अंदर टाइगर की तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी, मगर अब भी वो पूरी तरह ठीक नहीं था। घंटे बेहतरीन डॉक्टर टाइगर के पास मौजूद थे जो टाइगर का बेहतरीन इलाज कर रहे थे। तुम्हें सफाई देने के लिए यहाँ पर अदालत लगी हुई है जहाँ पर तुम अपनी गवाहियाँ और पेशियाँ इकट्ठियाँ करके खुद को मजलूम साबित करने वाले हो। हाँ यार, अदालत तो लगी है, मेरे यार की अदालत, जहाँ पर मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है और बेकसूर भी साबित करना है। गुनहगार ना होते हुए भी मैं अपने यार की अदालत में गुनहगार तो हूँ, तो मुझे सफाई का मौका तो मिलना चाहिए ना। असद नज़र झुकाए बोला। क्या सफाई दोगे तुम इस बात की पिछले 4 महीने से तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मुझे यहाँ आइलैंड पर छोड़ कर चले गए। घटिया इंसान, यहाँ पर फ़ोन भी नहीं दे कर गए मैं तुमसे रब्ता कर सकूँ। वो तुमसे घटिया तुम्हारे गार्ड हैं जो मुझे हर वक्त ये बताते रहते हैं कि सर आपने यहाँ नहीं जाना, सर आपने वहाँ नहीं जाना। एक बार मैं यहाँ से ठीक होकर निकलूँ सबसे पहले इनके टुकड़े करके जैक को खिलाऊंगा, इसकी दावत करूँगा। असफन का गुस्सा देखकर असद के लोगों पर हंसी आ गई। यार वो बेचारे तो वही करें जो इनको मैंने करने के लिए कहा था। वैसे भी यार इन 5 महीनों में कोई 8वीं बार मैं तो गार्ड चेंज कर चुका हूँ। आए दिन तो किसी की नाक फोड़ देते हो, किसी का हाथ तोड़ देते हो, बेचारों को ज़ख्मी कर देते हो। मुझे तुम्हारे लिए नए और बेहतरीन गार्ड में ढूंढने में कितनी मुश्किल पेश आती है। जनाब को तो इसका अंदाज़ा भी नहीं है। क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारी जान की हिफाजत करना इन पर फ़र्ज़ था, इसलिए यार तुम्हें बाहर निकले नहीं देते थे क्योंकि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो। इसलिए माशाल्लाह इन 5 महीनों में तो तुम लोगों की काफ़ी पर निकल आए हैं। तुम लोगों को तो ये भी पता चल गया कि मैं अभी दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ। अब ये तुम लोगों को टाइगर को बताओगे कि टाइगर किस काबिल है और किस काबिल नहीं है। इसमें का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। टाइगर, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी आज भी वही हैसियत जो कल थी। तुम्हारी जगह ना कोई ले सका है ना कोई ले सकेगा। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और हमें और हमारी टीम को ना डर और बहादुर पावरफुल बनाने वाला टाइगर ही है। टाइगर है तो ये टीम है, टाइगर नहीं तो हम भी नहीं। टाइगर कमज़ोर नहीं है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है और गद्दार जो खुद के बीच में ही छुपा हुआ तो पहचाना मुश्किल हो जाता है। मगर मैं इस तक पहुँच चुका हूँ, नाम बोलो इसका, इसकी जान का हिसाब तो मैं अपने हाथों से ही करूँगा। टाइगर वो और कोई नहीं अमजद था जिसने तुम्हारी खबरें शम्स तक पहुँचाई हैं और दिल और तुम मॉल में थे, ये बात भी सिर्फ इसी को पता थी। मैं अभी तक इस तक नहीं पहुंच सका। वो शम्स के अड्डे पर ही छुपा हुआ है। एक बार तुम ठीक हो जाओ तो मिलकर इसका हिसाब करेंगे। रही बात कि मैं पिछले 5 महीनों में तुमसे मिलने क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब यह है कि चारों तरफ दुश्मन घात लगाए हुए थे कि कब असद मीर खान टाइगर को मिलने जाए, वो लोग तुम तक पहुंच जाए। मैं तुम्हें ऐसी गलती तो कभी नहीं कर सकता था, खुद उनको तुम तक रिसाई करवा देता। और फ़ोन तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि अगर तुम्हें फ़ोन देता तो सबसे पहले तुम नूर को फ़ोन करते। दिल पहले तो तुम इसे दिल को कहकर बुलाओ। असद की बात को बीच में काटते हुए आइवर को उठाकर कड़सठ अंदाज से बोला। ओके यार ठीक है दिल, अब कुछ तो मैं ये कह रहा था कि नूर तुमसे मिलने की ज़िद करती है और इसमें इसकी ज़िद के आगे हार जाता है, इसे लेकर तुम्हारे पास आता तो फिर बात फिर वहीं आकर रुक जाती कि दुश्मन तुम तक पहुँचाता। सिर्फ इसीलिए तुम्हें फ़ोन नहीं दिया। और ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे गाफिल था, तुम्हारे एक एक पल की मुझे खबर थी। असद असफंद का दिल साफ करने के लिए पूरी तरह बात बता रहा था, मगर असफंद अब भी अपनी गर्दन कड़ाए हुए टांग पर टांग रखे हुए अपना रुख दूसरी जानब किए बैठा था। मैंने सारी बात बता तो दी और तुम्हें अच्छे से पता है कि इस सिचुएशन में यही सब कुछ करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मेरे लिए यही करते। तो अब ये तुम मुंह किसके लिए फुला कर बैठे हो? ज़रा नज़र षानी करके बताओगे? मुस्कान कैसी है? ठीक है। और दिल वो भी ठीक है। असल खान क्या छुपा रहे हो? तुम्हारा चेहरा तुम्हारी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहा। तो जितना कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो उतनी ही सरदारी काफ़ी है। अब मेहरबानी करके जो भी बोलना बोलना बिल्कुल सच और सही बोलना, वरना मैं फिर मुझसे भी कोई अच्छे की उम्मीद मत रखना। टाइगर आंखें दिखाता हुआ बोल रहा था क्योंकि इसे अच्छे से अंदाज़ा था कि असद कुछ छुपा रहा है। हाँ टाइगर, छुपा तो मैं तुमसे रहा हूँ, मगर प्लीज़ इसके बाद तुम तैश में मत आ जाना। असद सच बताने वाला था। पहले तुम मुझे सच बताओ, फिर इसके बाद मैं फैसला करूँगा मुझे तैश में आना चाहिए या तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहिए।
टाइगर आईब्रो को उठाकर अपने मगरू अंदाज में बोला था, बोलोगे या कोई इस्तिखारा करना पड़ेगा। असद खान के बोलने का सही वक्त कौन सा है? असफर इसको चुप बैठा कर देख कर उससे बोला। असद मैंने दिल और मुस्कान से ये कहा कि क्या? असफंदासी आधी बात बोलकर ही चुप कर गया। तो असफंद इससे पूरी बात पूछ रहा कि इसने दिल और मुस्कान को क्या कहा। असफंद तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, कुछ पता नहीं था कि तुम बचते हो या नहीं, और ऐसे भी मैं दिल और मुस्कान को तुमसे नहीं मिला सकता था। ऊपर से दुश्मन हर तरफ फैले हुए थे। मैं इनको हिफाजत करके लिए इन्हें घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने इनको यही बताया कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हुए असद की ज़ुबान थरथराई थी। इससे असफंद के लिए इस तरह जुमला बोला नहीं जा रहा था। मुश्किल इसलिए अल्फाज अदा किए। मेरी मौत को सुनकर दिल ने बर्दाश्त कर लिया। असफंद ने हैरत नहीं बहुत रोई, मगर फिर मैंने आहिस्ता से संभल गई। मुस्कान वो भी संभल गई। हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर है। वैसे भी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। असफंद ने आंखें उठाकर असद की तरफ देखा। ऐसे माहौल में कौन सी खुशखबरी है जो असद सुनाने वाला है? असफंद, शायद या तुम मामू बनने वाले हो। ये बताते हुए असद गाल खुशी से लाल हो रहे थे। ये खबर सुनकर असफंद के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। मुबारक हो असद, मेरे घर बाप बनने वाले हो, बहुत मुबारक हो। असफंद ने उठकर असद को गले लगाया, मुबारकबाद दी। असद, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। मुझसे अब इन वीराने में नहीं रह जाता। मैं तंग आ गया हूँ यहाँ पर सारा दिन तुम्हारे इन गार्ड और डॉक्टर की शक्ल देख कर। टाइगर फाइन अंदाज से बात कर रहा था। नहीं टाइगर, तुम इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकते। अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से संभली नहीं है। टाइगर, डॉक्टर ओके की रिपोर्ट मुझे नहीं दी थी, इसलिए मैं तुम्हें हरगिज़ यहाँ से नहीं ले जा सकता। असद खान, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं टाइगर, मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, मगर तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रहना ज़रूरी है, ताकि तुम पूरी तरह से ठीक होकर निकलो। हम यकजान होकर दुश्मन से हर एक चीज़ का बदला ले सकें। ठीक है, मैं एक शर्त पर यहाँ रुकूंगा। मेरे दिल से बात कराओ। नहीं टाइगर, तुमसे दिल से बात नहीं कर सकते। अभी इतनी लंबी चौड़ी हमारे दरमियान बहस हुई है, तुम्हारी सुई फिर से वहीं पर क्यों अटक गई है? ठीक है, बात करवा दो। मैं सिर्फ इसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर दूँगा। मुझे इसकी आवाज़ सुनी है। इन 5 महीनों में मैंने दिल की आवाज़ नहीं सुनी। असल में कितना बेचैन हूँ तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे दिल के साथ बात करवा दो। प्यार से बोल रहा हूँ, करवा दो यार, ना वरना टाइगर बनकर मैं ज़बरदस्ती खुद बात कर सकता हूँ और दिल तक पहुँच भी सकता हूँ। मुझे मजबूर मत करो, मैं अपनी खोल से बाहर निकलूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें असफंद के दिल की जो हालत है इस वक्त? वो तुमसे बात नहीं कर सकती। इसे तो खुद का होश नहीं है। न जाने कितनी बार इन 5 महीनों में अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। आखिर तंग आकर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, इस डर से कि कहीं वो खुद की जान के लिए खतरा ना बन जाए। असद सारा दिन घर से बाहर रहता था। रात को भी लेट नाइट ही घर जाता। मुस्कान प्रेगनेंट की वजह से अपने भाई के गम से अलग निढाल थी। ऐसे में दिल का ख्याल डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं रख सकता था। दिल ज़्यादातर दवाई के असर में ही सोई रहती। डॉक्टर का कहना था कि अगर इसे नींद की दवाई नहीं देंगे तो इसका दिमाग के सिवा किसी और कुछ नहीं सोचेगा। इस तरह इसकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। अब ऐसे में असद की दिल के साथ कैसे बात करवाता? दिल की जो हालत थी, अगर इस वक्त असफंद को वैसे लेता तो वो असद को ही यहाँ पर जिंदा गाड़ देता। असफंद का हाथ से ज़्यादा दिल के लिए मुतासिफ होना इसकी नज़र से छुपा हुआ नहीं था, इसलिए इसने अपनी जान बचाते हुए बात ना करवाना ही मुनासिब समझा। तुम बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे तो यार, फिर अगर दिल से जितनी मर्जी बातें करना यार। फ़िलहाल तुमसे दिल से बात नहीं करते, क्योंकि वो फ़ोन पर आवाज़ नहीं आएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी कि ना जाने कौन से फ़ोन पर बात कर रहा है जो आवाज़ नहीं दे रहा। असद से कोई अच्छा सा बहाना ना बन रहा था, क्योंकि सामने तेज़ दिमाग वाला और तेज़ नज़र वाला असद शहरयार खड़ा हुआ था, जिसकी नज़र से बातों को छुपाना इतना आसान नहीं था। असद खान, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम दिल से बात कर लो। माइक ओपन कर देना। मैं सिर्फ इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, इसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहता। बस मुझे एक बार इसकी आवाज़ सुनी है। असफल की आंखों में इसकी तड़प नज़र आ रही थी। दिल से एक सेकंड के लिए दूर ना होने वाला असफल पिछले 5 महीनों से इससे दूर था। इसकी हालत कैसी होगी? असद, क्या बहरे हो गए हो? मैंने कोई ऐसा जबरा का सवाल पूछ लिया जो तुमसे हल नहीं हो रहा। असद को सोच में गुम खड़े होकर देखा। असफंद गुस्से से बोल रहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम दिल से बात कर लो। जो तुम इस बात से बात करोगे तो मैं इसकी आवाज़ सुनकर पुरसकून हो जाऊंगा। तो इतनी सी बात के लिए इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? असल जब मैं घर से आया था तो दिल को मौसम की वजह से बुखार था। शायद वो आराम कर रही हो, तो मैं इसके आराम में खलल नहीं डालना चाहता। बस इसीलिए सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। असद बहाने पर बहाने बनाए तो खुद ही बातों में फंसता ही जा रहा था। असद खान, बात सिर्फ इतनी है या कुछ और? अभी
اسد اگر دل کو کچھ ہوا یا اس کے بارے میں تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو میں قسم سے تمہاری جان لے لوں گا۔ میرے لیے اس دنیا میں دل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ دل میرے لیے کیا ہے یہ تو اسفند شہریار خود بھی نہیں جانتا۔ تو تم یاد رکھنا کہ میری سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ایمان تھا۔ اگر اسد خان تم اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تو لعنت ہے تمہاری بہادری اور مضبوطی پر۔ ٹائیگر کبھی ان کے شکنجے میں نہ پھنستا۔ اگر مجھے دل کی حفاظت زیادہ اہم نہ ہوتی تو ٹائیگر پر وہ لوگ صرف اسی لیے قابض ہو سکے کیونکہ مجھے ہر صورت میں دل کو بچانا تھا۔